हाँ जी दोस्तों, की हाल ने सब दे। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो अज फिर तो ਆਪਾਂ एक नवी वीडियो के नाल हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ अप्रैल मंथ ਦੇ करंट अफेयर ਦੇ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। सो अज ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ क्वेश्चन थोड़े बहुत होर डिस्कस करांगे। कोशिश करांगे कि नैक्सट 25 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ने ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कवर कर सकीए। तो सब तो पहला इस वीडियो ਨੂੰ सब ने शेयर जरूर करना है बाकी अपने फ्रेंड्स के नाल, बाकी अपने मेल मित्र ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ताकि उन्होंने भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। ठीक है जी। चैनल इस वास्ते शुरू किया गया है कि वध तो वध आपां एजुकेशन जिहड़ी है उन्होंने स्प्रैड कर सकीए, ताकि जिहड़े आने वाले एग्जाम्स ने, पेपर ने साडे पंजाब गौरमेंट ने जो लैणे नेगे उन्हां दे विच आपां सिलैक्शन जिहड़ियां नेगियां वध तो वध करवा सकीए जी। सो शुरू करते हैं जी वीडियो में, ज़्यादा समा नहीं लेंदे आपां तुहाडा। सो 26 क्वेश्चन देखो की है जी साडे कोले। जिहड़े फ्रांस के प्रेजिडेंट ने जी रीसेंट हुण जिहड़े बने ने नवें, वो कौन बने ने अपने कोले? इमैनुअल मैकरॉन। कौन बने ने जी? इमैनुअल मैकरॉन, जिन्हां ने अपने जिहड़े अराइवल कैंडीडेट सीगे उन्होंने हराया सीगा 58.2% वोटां दे नाल जी। किन्ने नाल? 52.2% वोटां दे नाल उन्होंने हरा के ये नैक्सट हुण जिहड़े अपने कोले प्रेजिडेंट नेगे फ्रांस दे वो बने ने जी। ठीक है जी। लास्ट वीडियो दे विच मैं तुहानूं फ्रांस की जो कैपिटल सीगी उहदे बारे पुछया सीगा, तो तुसी सब ने देख ही लियोनी। फ्रांस की जो कैपिटल है वो कौन है? उसका नाम की है अपने कोले? पेरिस। ठीक है जी। तो सब ने याद रखना है। सो अगला क्वेश्चन है जी साडे कोले। इंडियन कोस्ट गार्ड जिहड़ी इंडक्टेड है उसने एक ऑक्सिलरी जो बार्ज है नेम, उसनूं आपां ऊर्जा प्रवाह भी कहने आ, बड़ौच गुजरात दे विच 23 अप्रैल को इनोग्रेट की है जी। सो ऊर्जा प्रवाह एक प्रोजैक्ट है जो किहदे वालों लगाया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्शन। सो ऑक्सिलरी बैरेज भी कह देंगे ने इसनूं, ऊर्जा प्रवाह भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कित्थे लगाया गया है, तो तुसीं सब ने याद रखना है कित्थे लगाया गया है? गुजरात दे विच। बड़ौच नाम की जगह है गुजरात दे विच। 23 अप्रैल को प्रोजैक्ट जिहड़ा सीगा उत्थे लॉन्च किया गया सीगा जी। अगला क्वेश्चन देखो सारे की है जी। इंडिया दे विच आपां कह सकते हैं कि सिंपली जो कंपाउंड मैन टीम सीगी जी, उन्हें वर्ल्ड कप दे विच गोल्ड मैडल जितया है जी 23 अप्रैल को। कितनी अप्रैल को जी? 23 अप्रैल को। और किहड़ा वर्ल्ड कप सीगा ये? आर्चरी का वर्ल्ड कप सीगा। ते कित्थे बनाया गया सीगा? सॉरी, कित्थे इहदा ऑर्गेनाइजेशन होया सीगा? इट इज़ अंताल्या, तुर्की। ठीक है जी। सब ने याद रखना है। इंडिया की कंपाउंड मैन टीम ने किहड़ा मैडल जितया सी? गोल्ड मैडल। और कितनी तरीक नूं? अप्रैल 23। तो कित्थे? अंताल्या, तुर्की दे विच। और काहदा वर्ल्ड कप सीगा जी ये? आर्चरी का वर्ल्ड कप सीगा। ठीक है जी। इस तो बाद चलते हैं जी अगे क्वेश्चन। आपां बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड की गल हो रही है जी। सबनों पता है अवार्ड के विचों भी ये क्वेश्चन आंदा ही आंदा हुंदा जी एक। सो इत्थे गल की जा रही है चैंपीयंस ऑफ अर्थ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो यह किस एजेंसी को दिता गया है जी? UN एजेंसी है, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP। तो यदि फुल फॉर्म की है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो सबने याद रखनी है चीज़, चैंपीयंस ऑफ लाइफ। जे पूछा जाए भी इसका विनर कौन है जी, तो यदा विनर देखो कौन है अपने को? इसका विनर है सर डेविड एटनब्रॉफ। डेविड एटनब्रॉफ। सर, दोबारा देख लो जी, सर डेविड एटनब्रॉफ। ठीक है जी। ये सब ने याद रखना है। अगर तो पूछा जाए एजेंसी किहड़ी है तो असीं लिखांगे UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम एजेंसी, UNEP। तो जे सानू पूछा जाए कि परसन किहड़ा है तो उसका नाम की लिखना है अपने? सर डेविड एटनब्रॉफ। ठीक है जी। तो याद रखियो। हाँ जी। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 400वीं जिहड़ी एनिवर्सरी सीगी साडे सिख गुरु तेग बहादुर जी, उन्हां दी याद दे विच एक कॉइन 400 रुपये का लॉन्च किया गया सीगा जी। 400 रुपये का कॉइन। तो एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च भी की गई सी, रिलीज़ की गई सी। कदों रिलीज़ की गई सी जी? ये अप्रैल 21 दे विच। कदों लॉन्च की गई सी? अप्रैल 21 दे विच। सब ने याद रखनी है। तो कित्थे लॉन्च की गई सी? ये रेड फोर्ट दिल्ली दे विच। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर दे विच सानू। गुरु तेग बहादुर जी का जो 400वां एनिवर्सरी सीगा साडे कोले, उहदे विच 400 रुपये का एक सिक्का लॉन्च किया गया है। तो नाल एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च की गई है अप्रैल 21 को,
ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9th ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9th ਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ। RBI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ LEI ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ UCB ਅਤੇ NFVC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ LEI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ? LI ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। RBI ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ LEI ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ LEI ਹੈ ਕੀ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ LEI। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਅ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਏ SIPRI SIPRI ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇਗੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ USA। ਸੋ USA ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? USA ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ SIPRI ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ SIPRI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਟੋਕਹੋਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੋਕਹੋਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਸ ਦੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ USA ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਟਸ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨ 2021। ਸੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3rd ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਚਾਈਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, SIPRI ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਡੋਮੇਨ ਬੇਸਡ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਸਵੀਡਨ। ਤਾਂ ਜੋ SIPRI ਦੀ S ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਸਟੋਕਹੋਲਮ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟੋਕਹੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਵੀ ਦਈਆ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਐਂਡ ਗੌਰਵ ਬਲੀਆਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਟੌਪ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਟੌਪ ਦੇ ਰੈਸਲਰ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਵੀ ਦਈਆ ਦਾ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਬਲੀਆਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਕੇ ਬੈਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ।
ठीक है जी। तो ध्यान रखियो इस चीज़ ਨੂੰ, सब ने ये चीज़ याद रखनी है। 1947 इंडिपेंडेंस जो अपना डे ਹੁੰਦਾ है, उस तो बाद कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੋਂ? April 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Britain and India agreed to conclude the negotiations for a free trade agreement by dash this ਦੀਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ। Who are the 2 cricketers included in this year's top 5 wisden cricketers of the year list? ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ 5 ਵਿਜ਼ਡਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੌਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ 2 ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ। ਅਤੇ ਟੌਪ 5 ਵਿਜ਼ਡਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਜੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜੋ ਰੂਟ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਰੂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 42 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੂ ਅਰਾਈਵਡ ਇਨ ਮੁੰਬਈ on April 17 on an 8th day official visit to India। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਨੌਥ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਨੌਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਗਨੌਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਗਲੋਬਲੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਰਾਈਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਅਤੇ ਡੈਥ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਹੁੰਦਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਈਅਰ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਡਲਾਜਾਰਾ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫॉर 2022। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਆੜਾ ਲਾਜਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 45। ਸੋ
50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ UN ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਡੇ ਔਨ April 23। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, UNESCO UN ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, UNESCO ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੀ? UNESCO 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 ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, UNESCO ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ UNESCO। तो UNESCO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ UNESCO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ नेशंस। तो UN तो यूनाइटेड नेशन तो याद ही रहेगा सानू। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो याद रखियो सारे। यूनेस्को की फुल फॉर्म की है साडे कोले? यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए जी अगे क्वेश्चन पे 46 अर्थ डे। हाँ जी, अर्थ डे 22 अप्रैल ਨੂੰ। देखो जी मैं डेज़ नाल कवर करवा रहा हाँ, जिथे जिथे डेज़ आते हैं उत्थे उत्थे प्लीज़ नोट कर लिया करो कि डे किहड़ा इंपॉर्टेंट है, किहड़ा डे किस डे ਨੂੰ सैलीब्रेट करता है। जिमें कॉपीराइट जिहड़ा डे है, वर्ल्ड बुक जिहड़ा डे है 23 अप्रैल ਨੂੰ मनाया जाता है। एंड 23 अप्रैल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये भी 23 अप्रैल ਨੂੰ मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखियो ये डे जिहड़े ने ਆਪਾਂ ਨੇ थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखने ने जी। तो देखो कि द अर्थ डे ऑब्जर्वड ऑन April 22 वाज रीनेम्ड ऑफिशियली बाय UN इन 2009। हाँ जी, जिहड़ा अर्थ डे सीगा इनू थोड़ा जिहा हुण चेंज किया गया है 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ UN यूनाइटेड नेशंस ने ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है जी, वट इज़ द थीम? इस साल ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल मदर डे ਸੀਗਾ, मदर अर्थ डे ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ थीम ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है जी, इदां ही याद करना है। इंडियाज़ फर्स्ट 99 ऑलमोस्ट 100% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लगाया गया है, और ये केड़ी कंपनी लगाया है? याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कित्थे लगाया गया है ये भी तुसी याद रखना है जी, असम दे विच लगाया गया जी। कित्थे लगाया गया है? असम। लास्ट क्वेश्चन है जी अज दी वीडियो का। डॉक्टर अजय सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसीपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, प्रिंसीपल साइंटिफिक एडवाइज़र जिहड़े ने नवे अपॉइंट हुए ने हुण प्राइम मिनिस्टर दे कौन? डॉक्टर अजय सूद। ठीक है जी, तो होप तुमने सारे क्वेश्चन इस वीडियो के ध्यान नाल सुने होणगे, तो एक बार इन्हों जरूर रिवाइज़ जरूर कर लियो ताकि सानू बाद दे विच ज़्यादा दिक्कत ना आवे। क्वेश्चनस नूं नाल रिवाइज़ करते रहो, तो वीडियो नूं वध तो वध शेयर जरूर कर दिओ ताकि होर लोग भी, होर जिहड़े एस्पिरेंट्स ने जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पेपर दे विच, उन्हां नूं इस वीडियो का फ़ायदा जरूर मिल जाए जी। धन्यवाद जी तुहाडा बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। थैंक यू सो मच।